अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् कृष्णते स्वीयम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विद्यान्ति सततं विश्वक्सेनं दमाश्रिये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितॄणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रेगुणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदा प्रियमट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ययति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमो वस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः सुखन्दोऽर्जुनो भीमसेनस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहमती कृपेण महिने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्णन्ति कलिवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत् क्वचित् महद्वेष गुरुद्वेष ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वे चतुर्त्रिंशत् अध्यायः 34 ಇನ್ನೇ ದಿವಸ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯೋಗ್ಯಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಆಯಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ಹೇ ಪಿತಾಮಹ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾದವಶಾತಾದ್ರೆ ಘಟಿಸಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಾಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳು,
ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದು, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು, ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅಕೃತ್ಯಗಳೇ. ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ, ಅಕೃತ್ಯಕರಣ. ಕೃತ್ಯಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಕೃತ್ಯಕರಣ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಕೃತ್ಯಕರಣ, ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ. ಅದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಸು ಶುಕ್ತ ಬಾಢಂ ಅಂತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಷಿಸಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಿಯಮ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾದ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೋಷ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥವ್ರು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟ ನಖಗಳು, ಕಪ್ಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೈ ಮೇಲೆ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಜಸ್ವಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರ್ದು, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲುಜ್ಜೋದೇ ಬೇಡವಂದ್ರೆ 16 ಸರಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಅಭ್ಯಂಜನ, ಆ ಸ್ನಾನದ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲದಂತ ಅಣ್ಣ, ಅವನನ್ನ ಅವಕೀರ್ಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವನೊಂದು ದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಅವಕೀರ್ಣಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಣ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ದೂಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವನು. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಅದು. ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ, ಯಾಜನ. ಯಜನ ಅಂದ್ರೆ ತಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು, ಯಾಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ತಾನು ಅಧ್ವರ್ಯವಾಗಿ. ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 6 ಕರ್ಮಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ದೂಷಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಕ್ಕನು ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾದ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನಿಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಡ ತಂಗಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಗ್ರೇ ದಿದಿಶುಹು ಮತ್ತು ದಿದಿಶುಪತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಗ್ರೇ ದಿದಿಶು ಅಂದ್ರೇನು? ಅಕ್ಕನು ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನು. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಅಗ್ರೇ ದಿದಿಶು ಅಂತಂದ್ರು. ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ದಿದಿಶುಪತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟ. ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಮಾವರ್ತನದಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ರತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸೀರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದವನು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟ, ದ್ವಿಜರನ್ನ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ 3 ಜನರಿಗೂ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇರೋದು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ಅಂದ್ರೆ. ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದವನು. ದಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ.
ಏನೋ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಭೂದಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಳಿಯನ್ ಕರೀರಿ, ಇವನ್ ಕರಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಪುಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸ್ವರ್ಣದಾನ ಅಂತ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೋ? ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮವ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟು, ಮಗಳು ಮನೆ ಸೇರ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನೋ, ಯಾರು ಸ್ತೋತ್ರಿ ಏನೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರ ವಿವೇಚನೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡದವನು, ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವನು, ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಮಾಂಸ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವಂತವನು, ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟವನು. ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸದ ಉಪಾಸನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮಗಳು. ವೇದವನ್ನ ವಿಕ್ರಯಿಸಿದವನು. ವೇದನ್ ಮಾರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ನಾ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಟೀಲೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಇರುವುದು ದಾನಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದ ವಿಕ್ರಯ ಕೂಡುದು. ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕವನು, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ವೇದ ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೇನೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಉದ್ಗಾರಗಳು, ಈ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇರೋದೇ 3 ದಿವಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಸರಿ, ಇವನು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಶಾಂತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು. ಸರಿ, ಇವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು, ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಆ ಟೈಮು ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಲೇಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆನೋ 2 ಗಂಟೆಗೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಿದು ನಿಮ್ದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದು? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಕರೀರಿ, ಹಾಕಿ ಊಟನ. ಊಟವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿನ್ಸೋದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷು ವಾಚಯಿತ್ವ ಇದೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂಧುಗಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೇನೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ. ಸರಿ, ಹಾಕ್ಬಿಡೋದ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಮಾಧುರ ಸ್ಮಾರಕ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಂದವರು 4-5 ಜನ ಋತ್ವಿಕಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಕೋದು ಊಟ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, whoever it is. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರಂ ಬೇಡವಾ? ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ, ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ, ಕಡೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಂಗಳ, ಶ್ರೇಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಪರಿಶೇಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೋಷಣ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಬಂತು, ಏನೋ ತಿಂದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದ ಹೋದ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನು
ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು. ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲೇಬಾರದು. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಂದವನು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಾಗಿಯಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ಅಧಿಕ ದೋಷಿಗಳು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅವಕೀರ್ಣಿ, ವೇದ ವಿಕ್ರಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು, ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಿಸೋದು, ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಗುರುವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸೋದು, ತಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಇತರರು ಕೊಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಇತರರು ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಸುಂದಿರು, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ ಅವರು, ಏನೋ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರ, ಯು ಶುಡ್ ಬಾದರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ವಾದ್ಯಾರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ 500 ಪೋರು ಒಳಗ್ ನೆಗೆ ಆಯ್ತನ್ನ. ಇವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ನೀನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ವಾಕಿನಿಂದಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ದಾನ ಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಅಪಲಪಿಸೋದು. ನೋಡು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕೊಳತೋಗೋ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಕೈ ಕೊಡೋಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ, KSIC ಸೀರೆನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡು, ಬರೀ ಇದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ತನಗಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬುಜ್ಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಗಳಿದು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರನ್ನು ಕರೆದಿದೆ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಜನರಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು. ಗೃಹಸ್ಥನ ನಡೆಸುವಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮರೆಸಿಡುವಂತಹದ್ದು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ತನಗಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬುಜ್ಜಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನ ಅನಾದರಿಸೋದು. ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಏನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಗತಿಗೆಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಊಟ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಪಾಟ್ ಕೊಡ್ವಿದ್ಯಾ ಅವಳಿಗೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಇತ್ನಾಡಿ ದುಡ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಯಸ್ ಬಂದ್ರ ಅವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಏನೋ ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಬಾರದು. ಸ್ವಜನರೊಡನೆ ಕಲಹವನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 25 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರವರೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಂಗಂದು ಬಿಟ್ಲು, ನನ್ಗಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಆಶ್ರಿತರ ರಕ್ಷಣೆ.
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಕುತರ್ಕಗಳೇನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಇನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೂ ವೇದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದಂತ ಅಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈದಿಕ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳೇನಿದೆ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ನಂಶಯ್ಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಪರಧರ್ಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋದು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಂತ ಮಠಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಿಖ್ ಗುರು, ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರು, ಏನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗೋದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸೋದು, ಅಯೋಗ್ಯನಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸೋದು. ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯ 2 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥ ಕುತ್ಕೊಂಡು 3ನೇ ದಿವಸ ಗರ್ಭ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೌರೋಹಿತ ಅಂತ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಅಯೋಗ್ಯರು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಅಯೋಗ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಬರೀ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ, ಯಾವುದೋ ಚಾಟು ಏನೋ ಒಂದಿದು, ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ನಿ ದಿವ್ಸಾಲು ಏನ್ ಬರ್ತೀವ, ಎಲ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೊಬ್ರು ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಅಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನನ್ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಭೃತ್ಯರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ. ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮೊದಲಾದ ರಸ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಕ್ರಯಿಸುವುದು, ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾರುವುದು, ಹುಳಿಯನ್ನು ಮಾರುವುದು ರಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನ, ಈ ತರ ತಿರ್ಯಕಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸದೇ ಇರೋದು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಅಗ್ನಿ ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಾರ್ವಣಿಸದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕು. ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಪುರೋಹಿತ್ಯ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಆಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯವೂ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಸುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಗ್ರಾಸ, ಒಂದು ಇಡೀ ಹುಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭೂತಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಯದಿ ದಕ್ಷಿಣ ನನಿನ ಏತ್ ದುರಿಷ್ಟಗ್ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು, ಅವರ ಯಾರೋ ಬಂಧುಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕ್ ಶಾಂತಿ ಜಪಿಸಿದವನು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಅಧ್ವಾರಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಸುಲಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಂಚೆನೋ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಕಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಧರ್ಮಜ್ಞರ ನಿರ್ಣಯ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ತಂದೆಯೊಡನೆ ಜಗಳ ಆಡುವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ವಿನಯ, ವಿಧೇಯತೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೀಗೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಎದುರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತೆಯು ಬೆಳೆಯುವನಗ. ತಂದೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದೆದ್ದು ನಿಲೆ, ಬಂದ ಮುರಿಯುವುದು ಬಳಿಕ. ಮಗನಾದವನು ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಸು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯಾದೀನೋ ಭವ, ತಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕಡೆಯ ತನಕನೂ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನ್ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವರು. ಎಸ್, ಅವ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕೇಳೋದು ಕೇಳಲಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಗಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವಿಧೇಯತೆ ಫಸ್ಟ್, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸು, ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಗುರು ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡುವಂತವನು. ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸ್ವರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಯ, ಚಿನ್ನ ಕದಿಯೋದು. ಯಾರ್ದೋ ಚಿನ್ನ ಏನೋ ಸಿಕ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸ್ವರ್ಣ ಸ್ಥೇಯ, ಗುರುಪತ್ನಿ ಗಮನ. ಅಮೃತ ವಚನ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ, ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸ್ವಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮಾಡದವನು ಪಿತೃ ಋಣದಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಹಿತವಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಜಾತಂತು ಮಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸಿ. ಪ್ರಜೆ ತಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಫನ್ನ. ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಎನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೇ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ವೇದ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರಿಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಗೌತಮ ಸ್ಮೃತಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು. ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ದಕ್ಷ ಸ್ಮೃತಿ, ನಾರದ ಸ್ಮೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ. ಈ ಆನ್ನಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ. ಆನ್ನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗೆ ಆ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ವೈಶ್ವದೇವ ಕಾರಿಕೆ, ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ. ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕ ಆನ್ನಿಕ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ,
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ. ಇಂತಹ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಅವನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವವನು ವೇದಾಂತಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೇದದೊಳಗಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ರಾವಣ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತೇನು ಆಂಜನೇಯನನ್ನ? ಇಂದ್ರಜಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇಂದ್ರಜಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಕ್ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವಿಸು ಅಂತ. ಇಂದ್ರಜಿತು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಕಿತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ, ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ್ರು, ಹಗ್ಗ ನಾರು ಅದು ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀಮು, ಆದ್ರೂ ತಾನು ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ ಇದ್ದ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೋತಿಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಂದ ಅವನು. ವಿಭೀಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಹೇ ರಾಜನ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ರಾಮದೂತ ಅಂತ. ದೂತನಾಗಿ ಬಂದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಓದಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ಉದ್ದಟ ಇದರದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಊನಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂದ. ರಾವಣ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ರಾವಣನ ಕಡೆ ಮಗ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆಂಜನೇಯ. ಪ್ರಹಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ವೇದಾಂತಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಆಯುಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೇದದೊಳಗಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪವೇ ಕೋಪವನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಾರ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜ್ಞರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವನು. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಕ್ರಾಯಿಣಿ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾವುತ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅದರಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅವನ್ ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಇವನ ತಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಡ, ಅದು ಎಂಜಲು ಒಂದ. ಮೊದಲು ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದು ಎಂಜಲಲ್ವೋ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ದೋಷವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಕುಡಿದಿದ್ದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಜಲಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಕ್ರಾಯಿಣಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಒಂದ್ 4 ಜನ
ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಕುಡಿತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಪರಿಸರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಭಕ್ಷಣದಿಂದಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಭಕ್ಷಣ. ಈ ಭಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೇನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. 2 ದಿವಸನೋ 3 ದಿವಸನೋ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇವೇನು 1-2 ಚಪಾತಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3 ದಿವಸಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಆಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಪಂಚಗವ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇನ್ನು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಈಗಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಶೌಚ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಆಹ್ವಾನಗಳು. ಹೌದು, ಆಶೌಚ ಇದೆ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಜನವಾರ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಏನೇನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ದೋಷಿ ಆಗ್ಲಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು ಕೂಡುದು ಇದೆಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ದಳ್ಳಗನೆಂಬ ಋಷಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದ. ಈ ಉದ್ದಾಳಕ ಶ್ವೇತಕೇತು ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬರೀ ಅವ್ರೇನೊಂದು ಭೋಗವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರು. ಯಾರ ಹೆಂಡತಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಭೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅವನ್ನ. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಬೆ, ಊರ್ವಶಿ, ಮೇನಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಲಗೋದು ಕೂಡ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ವೇತಕೇತು ಒಂದ್ಸಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಋಷಿ ಬಂದ, ಇವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದ, ಇವನ್ ತಾಯಿಯನ್ನ, ಶ್ವೇತಕೇತು ತಾಯಿನ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ಅಂದ. ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ಋಷಿಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂಡುದು ಇವು ತಪ್ಪು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಪತ್ನಿ ಇರಬೇಕು. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ, ಪರದಾರ, ಪರಿಗ್ರಹ, ಇದಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಂಡ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೆಂಡ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು? ಈ ಕಚ ದೇವಯಾನಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಚ ದೇವತೆಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇವನವರ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ಬಂದಿರೋನು ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಯವನು. ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯಂಗೆ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಸರಿ ನೀ ಮಾಡು ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವನು ಮಧ್ಯ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕಚ ಬಂದಿರೋದು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾರ್ ಸೊಪ್ಪದಾಗ ಅವ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳು ದೇವಯಾನಿ, ಅವಳು ಏನೋ ಕಚ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇಮ. ಇವನಿಗೆ ಅದು ಲವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತುಂಬು ಅದು ಇದು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಮದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಯ್ತು, 2 ಸಲ ಆಯ್ತು. ಇವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ದ, ಇವನು ಕಚನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ದ. ಕಚ ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದ ಅವನು. 2 ಸಲ ಆಯ್ತು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಗ್ರೇಟ್. ಈ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಂತ 3ನೇ ಸಲ ಅವನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ರು ಅವನ ಶರೀರನ. ಆ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಕಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವಯಾನಿ ಕೇಳಿದ್ಲು ಕಚ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಇವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕಚ. ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿನ ತೆಗೆದು ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಕಚ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತ ಮೂರ್ಖರು ಇವ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು, ಆ ಅವ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಗುರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು? ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾನು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. ಆಗಿನಿಂದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಪುರಾಣದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಸ್ಮೃತಿಗಳು. ಆಯಾಯ ಕಾಲ, ಸಂದರ್ಭ, ಪರಿಸರ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಳ್ಳತನವೂ ದೋಷಾಸ್ಪದವಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದು. ಈಗ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಏನು ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಬುದ್ಧಂದು, ಅವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ, ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು, ಆ ಚಿನ್ನದ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಸರಿನೋ? ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು 1000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಿನ ಭೋಜನ ನೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಏನೇನ್ ಕಂದಾಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸದಿಯಾರದ್ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸುದ್ದಿ ಅವನಿಗೋಯ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ಅವನು ಬಂದ, ಭಗವಂತನೇ ಇವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಗುಪ್ತವಾದ ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೋ ಗುಹೆನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೋದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಳ್ತನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲದೆ ವಿಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಕಳವು ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವವನು ದೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕಳವು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನನ್ನ ಪಾಪ ಅಂತದು. ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಕಳ್ತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಉಪಯೋಗ ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿಯೋ, ವಿವಾಹ ಘಟನೆಗಾಗಿಯೋ ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಸಾವ ಸುಳ್ಳೇಳು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅದು ನೀನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವರು ಗಾದೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ ಮಾತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಅನೃತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಸರಿ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಇದೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಪತ್ನಿಯ ಜೋಡನೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಗ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಚಂದ್ರಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ವಜ್ರದ ಓಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೆ ಅದು. ವಿವಾಹದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮದುವೆ
ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಪಾಪ, ಪಂಚಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಗ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಚ್ಯುತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗೆ ಭಂಗವಾಗದು. ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನ ಅಂತ, ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಯೋನಿಷು ಪ್ರೇತ ಸಿಂಚತಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ. ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ವಿಹಿತವಾದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನವಾಯಿತು, ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಯನ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಅಣ್ಣನು ಪತಿತನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಿತ್ಯ, ಪರಿವಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪರಿವೇತಾರಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಕೀರ್ಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈ ದೋಷ ಪರಿವಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ದೋಷ, ಆ ಪಾರಿವಿತ್ಯದ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವನು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಿತ್ಯದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಳೊಡನೆ ಸಮಾಗಣಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಲೋಪ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಹೇಗೆ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ನಿವೃತ್ಯ, ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಅವನು ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದೆಯೋ ಆ ನಿಯಮ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಇವನಿಗೂ ಉಂಟು. ಇವನು ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಹುದಾ? ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ನನಗೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕಥೆನಲ್ಲೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಿ ಸುತಪ ಅವರಿಬ್ರು 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು. ಸರಿ ಬಾ, ನಾನು ನೀನು ಸೇರೋಣ, ನಿನ್ಗೆ 9 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇನಾದ್ರು ಭಗವಂತ. ನನ್ನಂತ ಮಗನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ. ಅವರ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಸರಿ ಬಾ, ನಾನು ನೀನು ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೇನವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬೈಕೆ ನನ್ನಂತ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನಂತ ಮಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಗಂಡ ಹೆಂಡರಾಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸಂಭೋಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಬದಲು ಈಗ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ವೀರ್ಯ ದಾನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಶುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿಸಲೂಬಾರ್ದು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ, ಗೋಮೇಧ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವಾಜಪೇಯ, ವಾಯುವಗ್ಗಶ್ವೇತಮಾಲಭೇತ, ಬಿಳಿ ಆಡನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೋಮವನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಪಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ನಮ ಉವೆ ತನ್ರಿಯಸೆ ನರಿಷ್ಯಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಯತ್ರ ನಾಪಿ ದುಷ್ಕೃತಃ ತತ್ರ ತೇ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರು ಅಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಕಿವಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಲಿತಾರೆ, ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಬಂತಲ್ಲ ರಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣ ಆಗ್ಲಿ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ದೋಷವಾಗತ್ತೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಪೆ ಅಂತಿದೆ, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದು ವಪೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಇದು ಯಾವುದು ಆಡು ಅಥವಾ ಕುದುರೆನೋ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾತ್ರ ದಾನವಾಗಲಿ, ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾಗ್ಲಿ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಅದು ದೋಷವಾಗದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೋಷವಾಗಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋಣ, ಇದು ಇನ್ನೊಂಥರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬೆಳಗಿಂದ 3-6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಅವ್ನಿಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು. ನಡೆಸಿದವನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾರು ಸತ್ಪಾತ್ರರೋ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತಪ್ಪಿದವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೈಕೇಯಿಯ ತಾತನೋ ತಂದೆನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಕಯ್ಯ ರಾಜ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಇವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಇವನು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಜೋರ ನಕ್ಬಿಟ್ಟಾಗನು. ಆ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅದ್ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಈಗ ನನ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದೀಯ, ನೀನಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತು, ಹೇಳು ಅಂತ. ಇವನ್ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಇದನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ ಬಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂತಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಿದ ಅವನು ಹೊರಕ್ಕೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳಿಗೆ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ತನ್ನ ಪತಿயின் ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಆಗುತ್ತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣ. ಸೋಮರಸದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅದನ್ನ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮಲತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ಮೊಳ ಒಂದು ಸೋಮಲತೆಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು, ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಸಮರ್ಥನಾದ ಸೇವಕನನ್ನ ತೊರೆಯುವುದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇವಕನ ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ ಅನ್ಫಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆಗೆ.
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನು ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಅವನು ದೈನ್ಯ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೀದಿ ಕಾಲಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕು? ಗೋವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡನ್ನ ಸುಡಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ದೋಷವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೋವುಗಳಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಗಿಡ ಅದು ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ, ವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಬಲಿಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮರ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎನಿಸೋದು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಅವು ದೋಷಾಸ್ಪದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೊತ್ತನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ 10,000 ವರ್ಷ ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮ ಇವನಿಗೆ. ಕಾಗೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಇದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಅದರ ದೇಹ ಬರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಇಲಿನೋ ಸತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಆಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ. 20 ವರ್ಷ ಕಾಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಗೆನೆ. ಹಾಗೆ 10,000 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ವರ್ಷ ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ವ್ರತಗಳಿಂದಲೂ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಗೋದಾನಾದಿ ದಾನಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ. 3 ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ, 3 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಊಟ, ಇನ್ 3 ದಿವಸ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ 6 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಚ್ಛ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯವನ್ನ ನಾನಾ ಗೋತ್ರೇಭ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯ ತೇಭ್ಯ ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಾಯ ದೋಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದು, ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಪುನಃ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no point in committing a mistake if you cannot correct it from the previous one ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ഇരുಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನೆಲಬಾವಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಪೂರ ಕತ್ತಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೀವು ವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತು, ಪುನಃ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ. ಏನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ನೋಡು ನಿನ್ ಸ್ನೇಹವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು 8,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 12,000 ಮಾಡುವಂತ. 12 8 20,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆಯ್ತು. ಉಪನಯನ ಆಗಿ ಒಂದು 10-15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟ. ಪುನಃ ಇನ್ಯಾವುದೋಗ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೋ? ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು 8,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಾನೆ. ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನನ್ನ ಉಪನಯನದ ದಿವಸದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 1,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ.
ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ನು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನ? அவரு கிட்டப்போ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಸುಡ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಪಣ್ಣ ಕಚ್ಚಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಮನು ಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಮನಃ ಕಾಲುಷ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನ ಖಟ್ವಾಂಗ ಎಂಬ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ 1 ಹೊತ್ತು ಭುಜಿಸ್ಬೇಕು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, 12 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೇನೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿನ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂಗೆ? ಏನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇನ್ರಿ? 1 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 3,000 ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನು ಸಾಯಂಕಾಲನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ 3,000 ಗಾಯತ್ರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ಕಷ್ಟ? ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹಸ್ರ ಕಳಶ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರಾಂಶ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ 3 ಆವರ್ತಿ ಉರುಳು ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವೇದವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ 300 ಯೋಜನೆಗಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೇದ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ 300 ಯೋಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಕಿಂಗು, ವೇದವನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ವೇದವಿತ್ತುಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಧನವನ್ನ ಸರ್ವೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಡಗೂಡಿರಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟು. ಮಹಾಪಾತಗಳಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆದವನನ್ನ. 6-7 ವರ್ಷ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೃಚ್ಛ ಎಂಬ ವ್ರತವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಕೃಚ್ಛ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭುಜಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, 3 ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಸಂಜೆ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ 3 ದಿನಗಳು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಏನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ 3 ದಿನಗಳು ಉಪವಾಸ. 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನ 3 ದಿನಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳನ್ನ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ರತವೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಭುಜಿಸತಕ್ಕವನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಏಕಭುಕ್ತ ಅಂತ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಹೊತ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಉಪಹಾರ ಲಘುವಾಗಿ. ಏಕಭುಕ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು. ಅನ್ನ ಊಟ
ಅನ್ನ ಅಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅದ. ನಿರಾಹಾರ ವ್ರತವನ್ನೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದವನು ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ವರ್ಣಾಹಾರ. ವಾಯುವಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಬರೀ ಗಾಳಿಗೆ ಗುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇದೊಂದು ವ್ರತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಕೇವಲ ಜಲ, ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಅಥವಾ ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡೋದಷ್ಟು, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋದ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈರನ್ನ ಕಡದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಕಾಳುಗಳು ಉದುರಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅದನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದೋ ವಿಧಾನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾಂಡನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಿಂದಲೂ ಈ ಪಾಪ ನೀಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕಿ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೌರವ ಕಡೆಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ರು, ನಮ್ ಕಡೆಯವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡೋರು. ಅಶ್ವಮೇಧ ನಡೆಸಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಹೇಳುದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘೋರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇದು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪ್ರಯೋಜಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ ಸತ್ರು ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ 25,000 ಕಬೇರ್ಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕೊಡತಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಆದಂತಹ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶ, ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ 100 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಗಾದ್ರೂ ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವನು ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ನಾನೇನೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, ಏನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಈ ಕೆಲವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗೈನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ, ವಟ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿ, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಸರಿ, ನೀವೇನ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೇಬು ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರಿ, ಏನೋ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಸಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 1 kg ಸೇಬನ್ನ ಯಾರಿಗಾರು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತೇಶಿಗರು ಹೇಳಿರೋ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇನು ನೀವು? ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ತಿನ್ನೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಿಂದರೆ ಇದ್ರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರಹ ಬರಲಿ. ಈಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅದಿಲ್ದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಏನೋ ತಿರುಗಿಸಿ ಈಗ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವ ತರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಕುಡಿಯೋದು ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆ, ತಿನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನೋಟ ಊಟ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನೋಟ ಪರರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಒಂದಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅವರ ಟೇಸ್ಟು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತಿನ್ನ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ತಮಾಷೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅದೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ನಮ್ದೊಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಟ್ಟೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಪಾಯಸನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟವೋ ಕಾಗದದ ಲೋಟದಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಡಿಯಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೋಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಶುದ್ಧಿನ? ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಏನೋ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರದೇ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಬಲವಂತ ಉಂಟ, ನೀವು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಯಾರು ಏನಂತಾರೆ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನೋದು ನಾನು. ಈಗ ಯಾರೋ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಜಿಲೇಬಿನೋ 2 ಜಾಮೂನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಯಾರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಲತಃ ಇದು. ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತತನ ಇದು, ಮೂರ್ಖತನ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಜಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು, ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋದು. ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನ ಏರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಟೋಗೋದು. ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಅವನು ಬರೀ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗೋಟಿನ ಗಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋಗ್ತಾನೆ ಮಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಮ, ಚಳಿ, ಕೊರೆಯುವಂತ ಚಳಿ, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ವಸ್ತ್ರ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸವಾ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ವೇದವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮನಃ ಕಾಲುಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಆ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ ವಚ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೀತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಮೂಲತಃ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ. ಗುರುಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ಸೇರಿದವನು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದೇಹ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ 1 ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ವಿಹಾರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ನಿಯಮದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರುವುದು, ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಡೆದವನು, ಗುರುವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವಿಧಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.